Good morning. Good morning to all of you. To our guest speakers, faculty members, and co-students, welcome to our webinar, online webinar. Before we begin this webinar, I would like to acknowledge the hard work of our Alumni Council who sincerely committed to this event, make it a success. The topic of discussion of today's webinar is about building information modeling. Through this webinar, these students are given platform to identify vulnerable spots and gain understanding and focus on essential aspects. I hope the discussion on today's webinar will be great and successful. Hope all of you will cooperate at the same time enjoy this webinar. I ensure this webinar will be profitable and fruitful for everyone here. Have a good time. Thank you. Okay. Palama presentation ke? Okay. Yeah. So, என் பேர் கார்த்திக்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ உங்களோட சீனியர் தான் 2017 பேட்ச். ஆஃப்டர் தட் நிக்மார்னு ஒரு காலேஜில் படித்தேன். மாஸ்டர்ஸ்க்கு லைக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சிருக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே தெர்மேக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்குல்ல? விசிபிளா இருக்குண்ணா. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னா ஆக்சுவலாக லைக் என்னோட பொசிஷன் இன் தெர்மேக்ஸ் இஸ் பிம் இன்ஜினியர். ஓகே. ஸோ லைக் அ பிம் information, like a BIM is a building information modeling. Okay, first of all, like எல்லாருமே லைக் மேனுவலாகவும் அதான் பண்றோம். ஆனா the difference is இங்க வந்து மாடலிங் சொல்றது 3D மாடலிங் மட்டும் வராது. அதனாலதான் பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷனையும் மாடல் பண்ணணும் ஆக்சுவலா. ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இங்க. ஸோ இங்க லைக் மெனி திங்ஸ் வில் பி தேர். ஓகே. ஸோ ஒரு பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை வந்து வந்து டிராயிங்கா பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? இது ஜென்ரல். ஒரு வீடா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு பெரிய ஹோட்டல் இல்லை எது எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, பெரிய ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் சரி. ஓகேவா? இதை தவிர்த்து இன்னும் பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பல ப்ராசஸ் நடக்கும் உள்ள. அதுல லைக் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிட்டிங் நடக்கும். பிட்டிங்கிறது எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் பிட்ஸே எடுத்துக்கோங்க. லைக் அவங்க ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு, லைக் இந்த பட்ஜெட்குள்ள இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியணும் அப்படின்னு. ஸோ அதுல லோவஸ்டா யார் வந்து பிட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து லைக் ப்ராஜெக்ட் போகும். அண்ட் லைக் அதுக்கு சொல்லுங்க அண்ணா. நீங்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லயும் கொஞ்சம் பேசுறீங்களா? ஏன்னா காஷ்மீர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாது, அதனால. ஓகே, அதனால தான் கேட்டேன். ஓகே ஓகே. So actually BIM is a building information modeling. Okay, so there are many stages in the construction. Okay, so still like we have like a first stage will be the pre-bidding stage. Before pre-bidding stage we will be doing some site checks, and the company will arrive the site, and it will check the project will be feasible or not, it can be handled by us or not. Okay, after that the bidding stage will be starting. So they will be quoting the estimation for the buildings and like all other things like mechanical, electrical and plumbing, what are available in that structure, everything will be given as a quote. After that the bidding will be done on open basis. So who is the lowest bidder there, so he will be getting the project. Okay, so after that basic planning will be done. Okay, basic planning plus a design concept actually. Sometimes the project will be like some projects will be, the requirements will be given by the client. Okay, and but in some cases the requirements will be so vague, like we need a certain number of houses in a residential apartment. That's the thing they need, that's it. Okay, so they will build the plan and everything. In case of infrastructure projects, like government projects we can take, for example, like a bridge or all other things,
they will be having a other infrastructure projects like power stations, water resources, water treatment plants, and everything. They will be having a norms we need this much quantity, and we need this much disposal of water every day, and other things power station means this much gigawatt of power it should be produced from this power plant. Okay, so based on this, the company will produce the code and the drawings to the uh, client actually. After that, so here there will be many parties. Okay, first of all, client is a first person. He is offering the job. Okay, so in some projects they will be hiring a consultant called EAL. Okay, so it's a government organization for regulating the engineers, engineering firms, and all the project management things. Okay, so after that, it can be a private firm also. It's not a must. It should be a government firm. Okay, it can be a private firm. We also can you in future you also can join in a consulting firm. There the work will be the work will be judged how the contractor is doing. Okay, so we can talk in this perspective of contractor. So next, the contractor and subcontractors. Okay, major roles are these four only. The name may change. Okay, they will call it as PMC. PMC means project management consultant, and contractor. Many colloquial names are there, so don't confuse with the names. Okay, uh, in this four broad category, every person, every stakeholder will be in the project. Okay, so here, what's the role of BIM information modeling here actually? After the traditional way, actually, first after the bidding, you will be creating a drawings. After that, you will be directly sending to the site. This is a normal uh, traditional way to build a building. Okay, so in the small projects, this is the way. But if you are going to for higher projects, there will be n number of elements to handle actually. So we need to plan it first before the construction execution, or before design process also. Design means I'm meaning about uh, structure analysis, and producing drawings, drafting, everything will be under the design package only. Okay, so in that design process, there are many teams. First of all, architecture, structure. Okay, the MEP. MEP means mechanical, electrical, and plumbing. Okay, so in the small house also you can see this mechanical will not be there. The mechanical scope will be there on the a fans and other equipments what will be installed in the houses. Okay, in the bigger projects it will be you would have been to mall actually. So there you can see a centralized AC system. Okay, for that there will be many ducts and vents, and lighting also will be there. So electric lighting will be coming under these electrical things that one, and the cable management will be there for that lighting, sprinklers, so the sprinklers and these things will be coming under plumbing. Okay, like this many things are there. Okay, many things will be classified under these five departments only, architectural, structural, MEP, mechanical, electrical, plumbing. Okay, these are the major teams working in behalf of engineering actually. Except this, there will be many roles project manager, project management roles like a planning engineer, estimation engineer, and the project controls, and it depends on the organization. Okay, so the roles may change, but the process will be the same actually. Okay, so after I had told the bidding, right? After that bidding, you can go for planning actually. Design and planning will be concurrently, it will be going on. So while you are planning, and for design itself we will be planning, I had told, right? So first the design plan will be done. Okay, in the normal case we can take it as structural analysis and other things mm, or
in BIM means it's modeling. If BIM is not there means you just need to create drawings. That is also will be coming under these process actually. So for that itself, in big projects, they will be planning the time to release the drawings, when to release the drawings, and when to start the project. Okay. After that, the construction planning will be coming into picture. Okay. So after planning, it will start the execution. After that, maintenance, in small projects, the maintenance will not be notable, but in big infrastructure projects, the maintenance will be a biggest operation, and maintenance will be the biggest part actually. Okay, so this will be the overview of project. Okay, so today, building information modeling, what it is, first of all, it's a process only. So this process will be a uh, without BIM also it is possible actually. But what's the significance of BIM? You will understand in the coming presentation. Programming. First of all, programming means first we need to take the in the project management name, it is called scope. Okay. In your thesis or in your projects, you will have been college projects, you have been giving the scope, right? That's the exactly the scope actually. The same will be the what are the needs of a project. For example, I have already told you what's the discharge of like how much water it can cleanse in a WTP, like a water treatment plant per day. It's a it should be decided in the programming stage itself. Like this, vital informations will be there in the programming stage. After that, conceptual stage. Conceptual stage will give you the rough shape and how much space it is needed for the project to be executed. Okay, so this some more improvements in the programming will be done in conceptual stage. Okay, conceptual design, and after that a detailed design. So here in this area, you would have been, everyone have been experienced because you guys already worked with AutoCAD. Okay, from that you had produced some drawings. Okay, so in that from that the detailed design will be created. So after that, structure analysis, everyone will be familiar about StatPro or any other softwares. Okay, so the same structure analysis, and you can see in the picture there's a variation between the uh, picture in the colors actually, because you can then do the heat analysis, and many analysis can be done through these three softwares. Okay, so after that, documentation are the byproducts of all this detailed design, and storing a drawing as a document. Okay, and the fabrication in case in RCC the fabrication is not done. The use of fabrication is, first of all, you can create a steel structure. Okay, so a steel structure can be modeled or shown in a plan view or any other view. Okay, but fabrication will be done on site or in the factory itself. So molding a steel will be called a fabrication, you can say. So you need to give a detailed drawing of those steel structures, for example, a column, a beam, or any other like a plate for platform, like that. We need to give more information about the fabrication. Okay, after that, construction 4D and 5D. So I will explain it in the next slide. What's 4D and 5D? So it's another one stage of, like, it will be combining planning and estimation in the total process. Okay, and construction logistics. Okay, and this was a main part actually, because this will be decided in the conceptual stage itself. Okay, but still it will be taken care every day, because each and every material will not be site in placed in same site. So it will be collected from different sources and different areas. It should transport those things to this thing. So construction logistics will be like a more important before, because of this many projects had delayed.
Okay, after that, operation and maintenance. Okay, so like commercial buildings or residential buildings will not will be having less number of operations and maintenance, but other infrastructure buildings, like example, you can take road itself. Okay, there is no operation much, but the operation activity, there is a toll plaza. Okay, that's an operation activity in the road activity. And maintenance will be maintenance of the road, repairing of a road. Okay, after that, for example, take a project for 30 years. Okay, a normal plant like a power plant or a WTP plant will be having 30 years. Okay, after that they will be testing it, the plant, and we need to renovate it or demolish it. Okay, for example, you would have seen like many videos for demolition in the YouTube of any like many buildings. Okay, so like exactly the building should be self-destructible in that exact place. If it slides over the like left or right or any direction, it will be a problem to other buildings. Okay, so there will be a exact structural points which will be like they will be placing bombs for demolition. So in this case, the building information modeling will be giving you, this is the normal project cycle. Okay, what are the significance of BIM is, in this total cycle, the information will be well handled than the traditional method. Okay, so that's the significance of it. Okay, so like how the information is handled, what's the difference between a traditional method and a building information method is like in upcoming slides I will explain. So first of all, BIM dimensions. Okay, so 3D, 4D up to 7D. Like now they are going above like 8D, 9D, 10D. Okay, in later stage you will be knowing like in the future. Okay, first of all, 3D. 3D is I hope like any like a fourth year student is there, third year, fourth year, like everyone are third year, fourth year, right? Hello, I assume தேர்ட் like இயர் இருக்காங்கண்ணா. only third year, right? Hello. ஃபோர்த் இயர்ண்ணா. Third year, fourth year, okay. So like one batch would have been experienced with the Revit architecture and structural, okay, and other batch would have been like done with Revit or any 3D softwares, okay. So like you can understand the 3D as better, like what you have seen in Revit, it's exactly 3D, okay. So like this, many things will be there. Here, like many things are there. Like a 3D model means we need to in Revit they would have taught you like from scratch you need to create it. அண்ணா Yes. சொல்லுங்க. நீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் 50-50 பேசுங்க என்னன்னா. என்னாச்சு? இல்ல ரொம்ப மோனோட்டோனஸா போன மாதிரி இருக்கு, அதனாலதான். ஓகே 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 ஓகே. 3D வந்து லைக் எப்படி சொல்றது, ரெவிட்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, ரெவிட்ல யூஸ் பண்றப்ப நம்ம டேட்டா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 3D டேட்டா வில் பி லைக் ஆல்வேஸ் லைக் இன்புட் நம்மளே கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் நாட் நீடட் லைக். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி லைக் ஸ்கேனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ட்ரான்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. லைக் யூ ஹாவ் சீன் மெனி ட்ரான்ஸ் nowadays in YouTube or anywhere, like in marriage hall also. Okay, so drone is a technology and another technology is called lidar. Okay, so it's a laser technology. Okay, so combining these both, இப்ப சைட்டை வந்து நீங்க சர்வேயிங் படிச்சிருப்பீங்க. எக்ஸாக்டா சொல்ல போனா சர்வேயிங் படிச்சிருக்கீங்கன்னா, சர்வேயிங் அந்த ஏரியாவோட டோபோகிராஃபி எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோபோகிராஃபி எடுக்கணும்னா லைக் யூ நீட் டு ஹாவ் த for this total session and all those things, how much time it will take to like take a surveying points of like 2 to 3 acres. Okay, it will take I think like 2 to 3 days.
but this drones and these technologies will capture the data exactly in the matter of minutes. ஓகே, அதனால தான் லைக் அதை வந்து அந்த டேட்டாவை எடுத்து உங்க ரிவிட்குள்ளேயே நீங்க கொண்டு வரலாம். ஸோ டோபோகிராஃபி டேட்டா இருக்கிறப்ப estimation like excavation and all other quantity and how much ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல வந்து உங்களுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப்போட டேட்டா மட்டும் வருது, அதுக்கு மேல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி பிளான்டேஷன் ஆர் தேர், ஃபாரஸ்ட் இஸ் தேர், அந்த மாதிரி லைக் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ லைக் ஹவு மச் யூ ஷுட் do the work pre-project works, it will be denoted. So that's also a data for your 3D model. Okay, அங்க வந்து மேனுவலா எதுவுமே நம்ம பண்ணல. So using technology we had done that. So that is explaining scanning. Okay, other than this, like 3D 360 like Autodesk website நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு 360 கேமரா வச்சு லைக் ஒரு அதே லிடார் சென்சார் தான், லைக் காம்பினேஷன் ஆஃப் 360 கேமரா அண்ட் லிடார் சென்சார். So you would have seen the if you're keeping the lidar sensor in between the like exactly at the center of a building or a room, it will automatically capture the room and dimensions and it will give that. So like based on that also you can do the 3D. Okay, like this many inputs will be given automatically. Okay, so in இதுக்கும் மேலனா லைக் பின்னாடி ஆட்டோமேஷன் இருக்கு. ஆக்சுவலா automation will be also helping you more. So like without entering any data. Okay, so 3D is a basic 3-dimensional object. Okay, அவ்வளவுதான் கிரியேட் பண்றது. அதை வந்து எந்தெந்த ஃபார்மேட்ல கிரியேட் பண்றோமோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் 3D. அதுல சம் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு, டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமா மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அது வந்து லைக் பாருங்க, லைக் நான் சொன்னதெல்லாம் ஒரு 20 to 30% கூட இருக்காது, இதுக்கும் மேல எக்கச்சக்கமா இருக்குது. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் லைக் 4D ஆக்சுவலா 3D அப்புறம் 4D லைக் நார்மலா 4th டைமென்ஷன்னா டைம் தான் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அதுதான் இங்கேயும். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிளானிங்கிற பார்ட்ல இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ பிளானிங் வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு ஒர்க் பேஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதை ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க. அதனால லைக் பிரிப்பாங்க then they will do the they will divide into the small activities. Okay, for example like a 10-story residential building. Okay, so first ground column will be the single activity. Okay, so second ground column will be this second single activity. Like that you can like add n number of activities. Okay, அதனால உங்களுக்கு என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆக போகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் சர்வேல படிச்சிருப்பீங்க ஹோல் டு பார்ட் மெத்தட், பார்ட் டு ஹோல் மெத்தட். ஒரு ஏரியா பெருசா இருக்கும்போது அதை அளக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், லைக் அனலைஸ் பண்றதோ அளக்கிறதோ கொஞ்சம் கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்க. அதே ஏரியாவை சின்ன சின்னதா பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா பண்ணலாம். அதே ப்ராசஸ் தான் எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை ஆக போகுது. ஸோ பிளானிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ லைக் தட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ இங்க 4D என்ன உங்களுக்கு வந்து மீன் பண்ண வருதுன்னா, ஸோ 3D எலிமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க கரெக்டா. 3D எலிமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அது கூட டைம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சிமுலேஷன் ரன் ஆகும். எத்தனை பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல வீடியோ. அதாவது ஒரு பில்டிங் வந்து லைக் ஒரு 20 வருஷம் ஒரு 1 வருஷம் 2 வருஷம் கட்டுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா, அதை வந்து ஒரு 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு போட்டோவாவோ லைக் we can say like small videos we can say. okay, இதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்பைன் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷத்துல காமிச்சிங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மேல ரைஸ் ஆயிருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீக்வன்ஸா கிடைக்கும். பட் தட் இஸ் அ லைவ் ஒன். ஓகே, பட் ஹியர் we can be simulating before the structure has been done. Okay, with the plus point of 3D and 4D. okay, and 5D is so simple. லைக் இப்போ வரைக்கும் எஸ்டிமேஷன் நம்ம மேனுவலா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா ரெவிட்ல ஷெட்யூல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை வச்சு நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு காலம் வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கம்ப்யூட்டர் லைக் அந்த ரெவிட் சாஃப்ட்வேரே உங்களுக்கு வந்து
அதோட வால்யூம் எவ்வளோங்கிறத சொல்லிடும் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஸோ அதை மட்டுமே இல்லை, லைக் ரிவிட்ல மட்டும் நான் வந்து 5D என்னது எஸ்டிமேஷன் இருக்குன்னு சொல்லல, அதையும் தாண்டி பல சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல இருக்குது. ஓகேவா? பிகாஸ் லைக் பிளானிங் ஒரு விதமா காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ப்ரொபோசல் டிபார்ட்மெண்ட் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ நான் பிட்டிங் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் சொன்னேன்ல, அதெல்லாம் டேக் கேர் பண்றது ப்ரொபோசல் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஓகேவா? அவங்களுக்கு வேற மாதிரி நீட்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி லைக் எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் சைட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப அக்யூரேட்டா வேணும். ஓகேவா? ஆனா டிசைன் பண்றவங்களுக்கு டிராயிங் வைஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலே போதும். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஹைரார்கில உங்களுக்கு தேவைப்படும். அதனால வந்து ஸோ திஸ் 5D மாடலிங் வில் பி so useful for every other departments. அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், லைக் சஸ்டைனபிலிட்டினா லைக் எனர்ஜி அனாலிசிஸ் தான் எக்ஸாக்டா. அப்ப காமிச்சன்ல ஒரு லைக் ஒரு சின்ன பிக்சர்ல லைக் லைட் இதாகுது, ஹீட்டு கூலு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் கம்பேர் அ பிக் பில்டிங் விச் வில் பி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேசிங் த எக்ஸாக்ட்லி ஈஸ்ட். ஓகே, so due to sun, like there is many heat, more heat coming inside the building. Okay, so due to that we need a cooling system more than the other building. So how much cooling system we need, that will be analyzed by in this 6D. Okay, so for this and in this sustainability, like many things will be there. For example, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னோம்னா சோலார் 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 ரூஃப்டாப்ஸ் இருக்குல்ல, சோலார் ரூஃப்டாப்ல அந்த வந்து ஒரு பில்டிங் மேல வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க, அது பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இருக்குல்ல, சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து லைக் நீங்க எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வேஸ்ட்டை மட்டும் நீங்க வெளியே கொண்டு போறீங்க, நீங்க வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணல அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்குமே லீடு, LEEDன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுப்பாங்க, ஆக்சுவலா ஒரு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி மேனுவலா பண்ணிக்கிருந்தோம். அது இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு, ஆனா இதெல்லாம் மேனுவலா பண்ணிக்கிருந்தோம். இப்ப வந்து லைக் யூ கேன் அனலைஸ் இட் வித் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ த ப்ராஜெக்ட் ஹேஸ் பீன் டன். After that, we are entering into the operations and maintenance. Okay, so this facility management is an end product actually, because லைக் நீங்க பண்ணது எல்லாமே ஓகே ப்ராஜெக்ட் வரைக்கும், ஆனா நீங்க எல்லாத்தையும் அந்த பிளான், அந்த MEP பிளான்ஸ் எல்லாமே லைக் டீடைல் டிராயிங்ஸ், அப்புறம் அதோட லிமிடேஷன்ஸ், ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னா அதோட லிமிடேஷன்ஸ். ஓகேவா? சிஸ்டம்னா எதை மீன் பண்றேன்னா MEP கூட ஒரு சிஸ்டம் தான். ஓகேவா? அந்த சிஸ்டமோட லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் சிஸ்டம் தான், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா இருக்குது. அதை வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே கரெக்டா ப்ராப்பரா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை டெலிவர் பண்ணணும். just think like it will be vast number of data. ஓகே, ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஆனா லைக் அதை வந்து மேனுவலா பண்ணணும்னா லைக் these organizations had done it manually before. I am not denying it, but it is like a biggest process to hand over these things. But after this, the data has been easily can be sorted and structured actually. Okay, so that's the benefit. So level of detail எல்லாமே சுத்தி சுத்தி ஒரே இதுதான் காமிக்க போகுது. ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா 3D 4D 5Dங்கிறது வேற. ஆனா இது வந்து 3Dக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லைக் LOD 100. ஓகேவா? ப்ரீ டிசைன் ஸ்டேஜ். ஸோ ப்ரீ டிசைன் ஸ்டேஜ் இஸ் லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டணும், கற்பனையில இருக்கு, அதுக்கு சும்மா நீங்க வந்து ஸ்கெட்ச் போட்டு வைக்கிறீங்கன்னா அது வந்து லைக் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறது தான் ப்ரீ டிசைன் ஸ்டேஜ். அதை அப்படியே டெவலப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரா வரும். ஸோ ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்லி டிராயிங், பிகாஸ் ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் may or may not be possible or impossible in the engineering. Sometimes there will be a quarrel between architectural team and engineering team, like this is structurally not even possible. How you are planning designing like this, many quarrels will be coming. Okay, so the advantage is architectural drawing லைக் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிராயிங்கா போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆர்கிடெக்சர் தனியா டிராயிங்கா இருக்கும்.
ஓகேவா? நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் இன்ஜினியரிங்னா ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? சின்ன சின்ன லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பிரச்சனை இல்லை. அந்த ஆர்கிடெக்சரும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும், இதுவும் தான் இருக்கும். நீங்க ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் போனாலே ஆர்கிடெக்சரல் தனியா வந்துடும், ஸ்ட்ரக்சரல் தனியா வந்துடும். ஓகேவா? இன் ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் வந்து எப்பயுமே தனியா இருக்கும், இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங் வந்து தனியா இருக்கும். ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும்னா, ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்கையும் இதையும் நீங்க வந்து மர்ஜ் பண்ணி பார்க்கணும். இல்லைன்னா எக்கச்சக்கமான லைக் மிஸ்டேக்ஸ் வரலாம் டியூரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல போய் இது இவ்வளவு தப்பா இருக்கு அப்படின்னா அந்த தப்பை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு குறைஞ்சது 1 or 2 days ஆகும். பிளஸ் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது லைக் 4 to 5 hours அது ஆகலாம். ஏன்னா லைக் all depends on the money. Okay, like because quantity like concrete தெரியும், லைக் ஒரு m cube 4500 rupees. ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன எரர். ஓகேவா? நான் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, கிரிட் தந்துருவாங்க. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் கிரியேட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிரிட் தந்துருவாங்க. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் முடிப்பாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆர்கிடெக்சரே பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஒரு வால் வந்து எக்ஸாக்டா அந்த பீம்ல உட்காராம வேற இடத்துல உட்காருது. ஓகேவா? ஆனா உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன, அந்த வாலை உங்களால உள்ளேயும் புஷ் பண்ண முடியாது, கீழே சப்போர்ட் இல்லாம எப்படி நிற்கும்? இது நான் நோட் பண்ண, என் ஒர்க்ல நோட் பண்ண நான் ஒன் ஆஃப் த திங். ஆக்சுவலா இது இந்த மாதிரி பிளண்டர் மிஸ்டேக்ஸ் எக்கச்சக்கமா பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஸோ இன் ப்ரீ டிசைன் ஆர்கிடெக்சரல் வில் பி டன். ஓகே, ஸோ இன் LOD 200 ஸ்கிமேட்டிக் டிசைன். ஸோ இங்கே தான் ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து ப்ராப்பர் ஷேப்பே கிடைக்கும். கான்செப்சுவலா இருந்ததை விட இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டும், அதாவது ஆர்கிடெக்சரும் ஸ்ட்ரக்சரும் கம்பைன் ஆகி ரெண்டுக்குமே ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வருவாங்க. லைக் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வருவாங்க, இட்ஸ் ஃபீஸிபிள். ஸ்ட்ரக்சரல் வருவாங்க, எஸ் ஆர்கிடெக்சரலாவும் இது வந்து லைக் நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வருவாங்க. ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் LOD 300. ஓகே, LOD 300ல என்னன்னா they will go into real modeling and real engineering. ஓகேவா? ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் எல்லாம் நடந்து லைக் ஃபைனல் ரிசல்ட், இது அதுல வர்ற எல்லாமே நோட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் வரும். ஓகேவா? இதுல எல்லாத்துலயுமே வரும், வரலான்னு இல்லை, ஆனா தட் வில் பி இன்கம்ப்ளீட். ஓகே, பட் ஹியர் 300 your building will be complete. Okay, after that 350. So like you had done the 3D models of all the buildings and everything, but detailing need to be done on 350 only. Okay, so like மாடல் கிரியேட் ஆகும், ஆனா நீங்க டீடைலிங் வந்து ஆட்டோகேட்ல பண்ற மாதிரி தான் பண்ணி ஆகணும். டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து லைக் ஆட்டோகேட்ல ஒவ்வொரு வியூவும், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டாப் வியூ வச்சுக்கோங்க, சைடு வியூ ஆர் செக்ஷனல் வியூ, நீங்க இதெல்லாமே ஒரே மாடல் இருந்து எடுத்துடலாம். ஓகேவா? ஆனா ஆட்டோகேட்ல ஒவ்வொரு வியூவையும் நீங்க தான் யோசிச்சு போடணும், அங்கதான் உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகுது. ஸோ நீங்க ஒரு தடவை யோசிச்சு 3D மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எத்தனை வியூ, என்ன வியூ, எங்கேருந்து வேணுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். கரெக்டா? ஓகேவா? ஸோ அதுல இருந்து நீங்க டீடைலிங் பண்ணி மினிமம் லெவல் ஆஃப் டீடைலிங் பண்ணி நீங்க சைட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா லைக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி. ஓகேவா? அப்புறம் LOD 400 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ். அதான் லைக் டிராயிங்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, அப்புறம் எதுக்கு தேவையில்லாம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல LOD 400ன்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, என்னதான் லைக் பிம் எல்லாமே வந்தாலும் 99% தான் அக்யூரேட்டா இருக்க முடியும். ஓகேவா? பிகாஸ் ஒர்க்கிங் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணல, ஹியூமன்ஸ் தான் ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ ஹியூமன் எரர் வில் பி தேர். ஓகே, டியூ டு தட் ஹியூமன் எரர் there will be some corrections in the drawings, models and everything. Okay, so in that construction stage everything will be rectified and it will be done. Okay, and LOD 500 வர்றப்ப என்னன்னா, லைக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல மேக்ஸிமம் 95 97% முடிஞ்சிடும். மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் ஐ எம் சேயிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரல், ஆர்கிடெக்சரல் அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி டன். பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணுவாங்க லைக் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே லைக் மாடலையும் இருக்குதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ லைக் ஏன்னா லைக் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து 2 வருஷம் டென்யூர்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த 2 வருஷம் டென்யூர்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20 மாசம் கழிச்சு கூட திருப்பி எங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷனா ஒரு பில்டிங் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா?
ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எல்ஓடி திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும். ஆனா அந்த சின்ன பில்டிங் மட்டும்தான். ஸோ எல்ஓடி 400ல வர்றப்ப அது வந்து கட்டி முடிப்பாங்க. ஸோ த பேசிக் செக்கிங் வில் பி டன் ஆன் எல்ஓடி 500. ஸோ ஆஸ் பில்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா லைக் உங்க சைட்ல உங்க ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதோ எக்ஸாக்டா with not even a change in 1%, it should be produced to the owner. Okay, these are the LOD. Okay, so elements of BIM implementation. ஸோ இந்த பிம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு மொத்தம் 5 எலமெண்ட்ஸ் தேவை. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்கனவே இருக்குது, அதுல உங்களுக்கு டவுட்டே இல்லை. ஓகேவா? ஆனா அது வந்து அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கணும். டிஃபரன்ஸே அங்கதான் ஆக்சுவலா. லைக் சர்வே வந்து ஒரு சர்வே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்க வந்து கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டிராயிங்ல, ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். கரெக்ட். ஓகேவா? ஆனா ஒவ்வொரு இதுக்காக லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கான டேட்டா வந்து அங்கங்க பிச்சு இருக்கும். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாக்டா இருக்கணும். அதுவும் லைக் சில ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். டிஜிட்டைஸ்ட் ஃபார்மேட்ல இருந்தா பிம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? அட்லீஸ்ட் ஆட்டோகேட் ஃபார்மேட்ல வேணும், அதான் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஸோ மேனுவலா கொடுத்தாங்கன்னா திருப்பி அதை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஓகேவா? அப்புறம் பீப்புள் வந்து ஏன் இதுல மீன் ஆகுறாங்கன்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் இதோட பேசிக் நாலேஜ் வேணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் வி ஆர் லேர்னிங் லைக் திஸ் பீம் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். பட் நம்ம நம்ம மேனேஜரோ லைக் யாரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு 45+ இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்லாம் பெருசா லைக் தெரியறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. ஏன்னா இப்பதான் வளர்ந்து வருது. டிஃபரன்ஸ் அதுதான். ஓகேவா? இப்பதான் வருது. ஆனா இண்டஸ்ட்ரியில லைக் 20 இயர்ஸா பிம் இருக்குது. நீங்க எப்ப ஆட்டோகேட தொட்டீங்களோ அன்னைக்கு இந்த பிம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. பேர் தான் வேற. ஓகேவா? பேர் தான் வேற. அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் மட்டுமே. பிம்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிடையாது என்னைக்குமே. பிம் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ லைக் எப்படி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு ப்ராசஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பொதுவா இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தான் பிம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்குள்ள ரொம்ப செக்லிஸ்ட் இருக்கும், ரொம்ப இது இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் லைக் அந்த பீப்புள் வந்து அந்த பீப்புளோட லைக் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ பேசிக் நாலேஜ் வந்து லைக் எல்லாருக்குமே லைக் ட்ரெயின் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி வந்து பிம் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னா அந்த பீப்புள்ஸை வந்து பிம் எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் பீப்புள். ஓகேவா? பாலிசிஸ் வந்து என்ன டிஃபர் பண்ணுதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா? நம்ம ஒர்க் பண்ற ஸ்டைல் வந்து நம்ம இதுல டிஜிட்டைசேஷன் அதிகமா இருக்காது. ஆனா அதே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில பாருங்க லைக் டிஜிட்டலைசேஷன் மட்டும் சொல்லல, கான்செப்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்றேன். கான்செப்ட் லைக் எப்படி சொல்றது, உங்களுக்கு வந்து லைக் ஃபிளெக்சிபிள் டைமிங் ஹார்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா கல்ச்சுரலா மாறும் ஆக்சுவலா. ஸோ அதை தான் பாலிசிஸ்ன்றாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் இன் அ ரிசர்ச். ஓகேவா? தேர் ஷுட் பி அ மெனி பாலிசி ஷுட் பி சேஞ்ச் இன் த மெனி கம்பெனிஸ். ஓகே, அப்புறம் ப்ராசஸஸ். ஆக்சுவலா என்னன்னா இத்தனை மணி நேரம் ப்ராசஸ் பேசணும்ல, பிம் இஸ் அ ப்ராசஸ் தானே. ஸோ ஏற்கனவே ட்ரெடிஷனா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். ஓகேவா? என்ன அதுக்கு ஒரு 100 மணி நேரம் எடுத்துக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பிம் ப்ராசஸ்னால உங்களுக்கு 50 to 70 ஹார்ஸ்ல முடிக்க முடியும். ஓகேவா? கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா. ஸோ ப்ராசஸ் வில் பி சேஞ்ச்ட். எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி அடாப்டிங் டு த ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ அதையும் ரீடிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலா. பிகாஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் கம்மிங், வி நீட் டு அடாப்ட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொல்ல போனீங்கன்னா லைக் எனக்கு ஒரு வியர்டா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. என்னன்னா ஒரு 200 ஏக்கர் பிளாட். ஓகேவா? ஒரு 200 ஏக்கர் பிளாட்ல எனக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ஒரு பவர் பிளான்ட்டுக்கு அதுக்கு வந்து லைக் டிக்கிங் அண்ட் ஃபில்லிங்கோட குவான்டிட்டி வேணும்ட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்கவேஷன் அண்ட் ஃபில்லிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க லைக் இந்த லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 110 லெவல்ல இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க.
ஆனா அங்க ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் 125 இருக்குது, இங்க லோவஸ்ட் பாயிண்ட் 106 இருக்குது டோட்டல் பிளாட்ல. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நீங்க மேனுவலா பண்ணீங்க அப்படின்னா there will be 1000 to 2000 survey points. ஓகேவா? every 10 meter they had taken a survey point. ஓகே, ஸோ லைக் இத்தனை நாள் ட்ரெடிஷ்னல் வேலை பண்ணது ஒரு மூணு நாள் எடுத்துக்கிச்சு. ஈஸியா 3 நாள் 4 நாள் எடுத்துக்கும். அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ 1% ஒர்க், இட் வில் பி அ 2 to 3% ஒர்க் ஃபார் செக்கிங் அண்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, ஏன்னா அந்த டேட்டாவை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலுக்கு மாத்துறதுக்கே அவங்க மேனுவலா அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒன்ஸ் ஒரு டேட்டா ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை நீங்க கம்ப்யூட்டருக்குள்ள அனுப்பிட்டீங்கன்னா அது எந்த அப்ளிகேஷனா இருந்தாலும் நீங்க யோசிக்காதீங்க, இட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு அதர் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் thousands ஆஃப் சர்வே பாயிண்ட்ஸ் வந்து எதுல கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆட்டோகேர்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அதை வந்து நான் வந்து எக்ஸலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணேன் த்ரூ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ வி ஆல் நோ பேசிக்கலி வாட் அபவுட் இட் லைஸ் மூணே விஷயம் தான் தேவை. வந்து என்ன பாயிண்ட், ஓகேவா? எலிவேஷன் என்ன ஓகேவா? ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ், ஸோ லைக் XYZ, all are the 3-dimensional points only. ஓகே, ஸோ XY வந்து லைக் உங்களுக்கு ஆட்டோகேர் வந்து கிடைக்கும். ஏன்னா எக்ஸாக்டா லைக் எப்படி சொல்றது, அவங்க எந்த பாயிண்ட்ல வேணா பிளேஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க, ஆனா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா டிராயிங் வந்து எந்த ஸ்கேல்ல பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்கேலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தாலுமே அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சர்வே பாயிண்ட்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இதை வந்து லைக் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டான்னு ஆட்டோகேர்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து எக்ஸலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸல்ல இருந்து ரெவிட்டுக்குள்ள கொண்டு போறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிடும். அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ லைக் ஒரு டேட்டா லைக் எப்பயுமே அதை மேனுவலா தான் என்டர் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. எல்லாத்துக்குமே பாசிபிளான வேஸ் இருக்குது ஒரு டேட்டாவை ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து இன்னொரு சாஃப்ட்வேருக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதையும் கொஞ்சம் கத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? நெவர் டூ த மேனுவல் ஒர்க் ஆன் த கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, ஃபார் டேட்டா என்ட்ரி. ஓகே, அண்ட் டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, ஸோ டெக்னாலஜிஸ் லைக் நான் இப்ப நம்ம இருக்க ஸ்டேஜ்ல வந்து டெக்னாலஜி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவங்க மீன் பண்றது என்னன்னா ட்ரோன்ஸ் இருக்கணும், லைக் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் கொஞ்சமா அடிக்வேட்டா இருந்தாதான் கரெக்டா பிம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆனா நம்ம இந்தியால அது சினாரியோ கிடையாது. ஓகேவா? நம்மளுக்கு வந்து டெக்னாலஜினாலே இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸோட தான் பவுண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து லைக் கிடைக்கிற ரிசோர்ஸை வச்சு லைக் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெஸ்டா பண்ண முடியுமோ அதை பெஸ்டா பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் த சாஃப்ட்வேர்ஸ் மோர். லைக் ஒரு சாஃப்ட்வேர் படிச்சீங்கன்னா லைக் டாப் டு பாட்டம் லைக் ஒரு கமெண்டை கூட விடாதீங்க, படிங்க. ஆட்டோகேர்ல நம்ம பேசிக்கா யூஸ் பண்றதே ஒரு 10 to 12 கமெண்ட் கூட மேலதான் இருக்காது, அவ்வளவுதானே. ஆனா அதுல அத்தனை கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அது ஏங்கிறது என்னைக்காவது ஒரு நாள் யோசிச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? அண்ட் அந்த ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளவு ஆச்சுன்னா 1000 பாயிண்ட்ஸ் லைக் 3 to 4 days ஆன ப்ராசஸ் வந்து ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் லைக் அதை ஃபைன் பண்றதுக்கு ஒரு 1/2 hour to 1 hour தான் ஆச்சு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அதை முடிக்கிறதுக்கு 1 hour to 2 hour, இவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம். லைக் நான் அதை வந்து லைக் நானும் புதுசாதான் அப்பதான் கத்துக்கிட்டேன். லைக் அதான் சொல்றேன், பேசிக் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா லைக் 1/2 hourல இருந்து 1 hourக்கு நீங்க சொல்யூஷனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1 hourல சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு 2 hours ஒர்க்கே முடிச்சிட்டேன். டோட்டல் 3 hours தான். 3 hours எங்க இருக்கு, 3 days எங்க இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ பிளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் பிம். ஓகே, ஸோ டேட்டா ஃப்ளோ இத்தனை டேட்டாவை பத்தி என்ன பேசினேன். அந்த டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டிங் இருக்கலாம், காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கலாம், ரிஸ்க் அனாலிசிஸ், program management, like this n number of departments will be there. More departments will be there. Okay, this is an example. Okay, so data வந்து இப்படித்தான் ஃப்ளோ ஆகும். லைக் யாருக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அவங்க டேரக்டா வாங்கிக்குவாங்க. ஓகேவா? இது சிம்பிளா இருக்கே, இதுல என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை லைக் அப்படிங்கிறதுனால. ஆனா ப்ராப்ளம் எங்கே வரும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இங்க காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னு வச்சுக்கோங்க. காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னு வர்றப்ப இல்ல சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட், எக்ஸாக்டா சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு மொத இனிஷியலா எஸ்டிமேட் பண்ணுவீங்க ஒரு 1000 m³ காங்கிரீட் வேணும் அப்படின்னு, ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நடுவுல ஸ்கோப் மாறி இருக்கும், ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் மாறுறதுனால ஒரு பில்டிங் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆனதுனால இன்னொரு 200 m³ தேவைன்னு வரும், ஓகேவா? ஸோ அது ப்ராஜெக்டோட மிட்ல வர்றப்ப அந்த சேஞ்ச் தான் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க, ஓகேவா? அது வந்து லைக் இன் குவான்டிட்டிஸ் மட்டும் நான் சொல்லல, லைக் மொத்த ப்ராஜெக்ட்லயுமே சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது இப்படிதான், ஓகேவா? அத ஒரு உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுனால ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஸ்கோப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மாறலாம், லைக் எக்கச்சக்கமா என்னென்ன மாறுமோ எல்லாமே சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் கீழே வரும், ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது இந்த டேட்டா எங்கெங்கெல்லாம் போகுதுன்னு பார்ப்போம். காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டிங் போகுது, ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகுது, அப்புறம் காஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டிங்கும் ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுது, ஓகேவா? ஆனா காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நினைச்சிருப்பான் லைக் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலைல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து மேஜரா இருக்கிறப்ப தெரிஞ்சிடும், தெரியாம இல்ல. ஆனா சின்ன சின்ன விஷயம் கூட லைக் ரொம்ப காஸ்ட வர வைக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த சின்ன விஷயம் சேஞ்ச் ஆனது காஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகாததுனால அங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ல டிலே வரலாம், ஓகேவா? அதனாலதான் வந்து டேட்டா ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் ரெகுலரா இருக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து பிம் ஆஸ் அ சென்ட்ரலைஸ்டு திங், ஓகே? ஸோ நீங்க சாஃப்ட்வேர்ல பாத்தீங்கன்னாலும் சரி, இந்த 3D மாடல் தான் இது, ஓகேவா? 3D மாடல்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கேதர் பண்றப்ப யாரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னைக்கு இந்த செகண்ட் நீங்க 3D மாடல் பண்ணி முடிக்கிறீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த எல்லா குரூப்ஸுக்கும் அது அப்டேட் ஆயிடும், ஓகேவா? திருப்பி காஸ்ட் கண்ட்ரோல் போய் அந்த டேட்டா கரெக்டா தான் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது பாக்குறதுக்குள்ள அவனுக்கு அப்டேட் ஆகி முடிஞ்சிடும். ஸோ நோ ஒன் வில் மிஸ் த இன்ஃபர்மேஷன், ஓகே? தட்ஸ் த பிளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் டேட்டா ஃப்ளோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெனிஃபிட்ஸ். என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஆக்சுவலா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் எந்த ப்ராசஸ் எடுத்தாலும் இம்ப்ரூவ் கம்யூனிகேஷன் வேணும். கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ற வரைக்கும் லைக் எந்த ப்ராசஸ்மே லைக் இம்ப்ரூவ் ஆகாது. ஸோ பிம் எப்படி அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சிவில் ஆர்கிடெக்சரோ எடுத்துக்கோங்களேன். அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க முடிச்சு கொடுத்துட்டேன்னு கிளம்பிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஆனா இந்த 3D மாடல்னு வர்றப்ப உங்களுக்கு அந்த 3D மாடலை பிளேஸ் பண்றப்ப சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து மிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னு தெரியும். ஆனா அதே 2Dல ஏன் தெரியாது அப்படின்னா, லைக் ஒரு டிராயிங்கை தூக்கி போய் ஒரு தடவை நீங்க வந்து மேல ஒரு ட்ரேசபிள் பேப்பர் வச்சு அதுல வச்சு நீங்க வந்து கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி பார்ப்பீங்க, ஓகே. ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ கேன் டூ இட்? தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் லைக் ஒரு டிராயிங்க்கு n number of revisions will be there. Like I had seen like more than 10 revisions and all for a drawing, okay? தட் அதான் டிஃபரன்ஸே ஆக்சுவலா, ஓகேவா? அந்த 10 டிராயிங்கையும் நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நான் மிஸ்டேக் பண்றேனான்னு நீங்க செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது, ஓகேவா? சரி செக் பண்றோன்னே வச்சுக்கலாமே, லைக் டிராயிங் செக்கிங் டீம்னே ஒரு தனியா ஒரு டீம் இருக்குது ஃபேப்ரிகேஷன், லைக் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல. அதெல்லாம் ஏன் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்குன்னா, ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இஸ் அ காஸ்ட்லி திங், பட் ஆல் அதர் ஆர்சிசி திங்ஸ் ஆர் ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் செக்கிங்கிறது ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும் ஆக்சுவலா, ஓகேவா? ஸோ லைக் இதை நான் வந்து ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் சொல்லல, லைக் இதை தாண்டி எம்இபியும் வரும். மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் வரும், தனித்தனியா வரும். மெக்கானிக்கல் தனியா வரும், எலக்ட்ரிக்கல் தனியா வரும், பிளம்பிங் தனியா வரும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நீங்க வந்து லைக் இந்த மாதிரி எத்தனை செக்கிங் டீம் வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்ட்ரக்சர் கேன் பி லைக் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் பாத்துடலாம், ஓகேவா? அப்ப மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மத்ததெல்லாம் உட்காந்து அதுக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சி உட்கார வைக்கணும், ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு இன்ஜினியர் கீழே வந்துடும், ஓகேவா? ஆனா லைக் அவங்களால ரொம்ப ப்ராஜெக்ட்ல பிஸியா இருக்கிறதுனால லைக் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க பண்ணது அவங்க கரெக்ட் தான். லைக் நம்ம பண்ணதே நம்ம எந்த அளவுக்கு செக் பண்ணாலும் ரிசல்ட் வந்து லைக் பிகாஸ் we will be having a confidence that we are correct, ஓகேவா? அதனால வந்து நீங்க வந்து
இன்னொரு செக்கர்ட்ட கொடுக்கறதா என்னைக்குமே பெட்டரா இருக்கும். ஓகேவா? ஆனா இங்க இந்த செக்கர் தேவை இல்லை. பிகாஸ் இங்க வந்து 3D மாடல் 3 டைமென்ஷன்ல பாக்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து விசிபிலிட்டி எக்கச்சக்கமா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ லாஜிக்கலா உங்களுக்கு அந்த 3D மாடல்ல பாக்குறப்பவே இது பாசிபிள் இல்லை, இது பாசிபிள் தானே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? நான் 100% கிளியர் ஆகும்னு சொல்லல. ஆனா அட்லீஸ்ட் 99% இட் வில் பி டன். ஓகே. அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா. ஓகேவா? வாட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைட் சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் இது வந்து ஒரு மாடி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் முடிச்சுட்டு செகண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போவோம், செகண்ட் ஃப்ளோர் போவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ல ஸ்ட்ரக்சரை விட்டுட்டு லைக் மற்ற ஆர்கிடெக்சர் வால்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன், இன்னர் வால்ஸ். ஓகேவா? இன்டீரியர் வால்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் யூ ஹேட் டன் இட். ஓகே. In the first floor you haven't done it and you are jumping to second floor because first floor will be having some problem. ஓகே. ஸோ நீங்க டிராயிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல நிப்பாட்டிட்டு செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஜம்ப் ஆயிடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரை பிரேக் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நீங்க கடைசிலையும் ஷார்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலா. அண்ட் பிஓக்யூங்கிறது பில் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ். ஓகே. பில் ஆஃப் குவான்டிட்டின்னு சொல்லலாம், எஸ்டிமேஷன் சொல்லலாம், பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லலாம். எக்கச்சக்கமா வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி மீனிங் த சேம். ஓகேவா? எஸ்டிமேட்டிங். ஓகேவா? எஸ்டிமேஷன் வந்து லைக் மேனுவலா பண்ணோம்னா லைக் மேனுவலா வந்து பண்றது கஷ்டம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ். ஓகே. ஸோ 1 or 2 days it will take for a complete structure and accuracy. Accuracy will be like it will if you focus on accuracy it will be taking much more time actually. Okay. So it's a byproduct of a 3D softwares. Okay. So it will be a part of a BIM. Okay. And common data environment. Okay. Common data environment na லேட்டரா ஒரு வீடியோ இருக்கு, லைக் அது என்னன்னு காமிக்கிறேன். இப்ப சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? காமன்னா லைக் எல்லா டிசிப்ளினுக்கும் காமன் மொதல் விஷயம். ஓகேவா? டேட்டானா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரிவிட்லயே எல்லாமே பண்ண மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றது, உங்ககிட்ட ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேன் பி கம்ப்ளீட்லி டன் இன் ரிவிட். ஓகே. இட்ஸ் நாட் டினையபிள். ஓகே. பட் இந்த டபிள்யூடிபி ப்ராஜெக்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, பவர் பிளான்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, Revit can't do those things because it's not a core piping software. ஓகேவா? அதுக்கு பிளான் 3D இருக்கு. அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சிவில்லயே எல்லா ஒர்க்குமே நீங்க ரிவிட்ல பண்ணணும்னு நினைக்க முடியாது. ஆக்சுவலா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் ரோட்ஸ், டனல்ஸ் அண்ட் லைக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா அந்த ரோட்ஸ், பிரிட்ஜஸ், டேம்ஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் உங்களுக்கு வந்து சிவில் 3Dலயும் பண்ணுவாங்க. Civil 3D will be so sophisticated than Revit for this infrastructure projects. Okay. ஸோ அங்கிருந்தெல்லாம் நீங்க கொண்டு வர்றப்ப நீங்க ரிவிட்குள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலா. ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு காமன் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இட்ஸ் கால்ட் அஸ் நாவிஸ்வொர்க்ஸ். ஓகே. காமன் டேட்டா என்விரான்மெண்ட் வந்து என்னன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிவில் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்க ரிவிட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு மெக்கானிக்கல் பைப்பிங் ஒரு மாடல் வந்து பிளான் 3Dல இருக்கு. பிளான் 3Dங்கிறது ஒன் ஆஃப் த 3D மாடல் சாஃப்ட்வேர். அதுவுமே ஆட்டோகேடோட சப் ப்ராடக்ட் தான். ஓகேவா? பைப்பிங்க்கு எக்ஸாக்டா பிளான் டிசைன் அண்ட் பைப்பிங்க்கு யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட். ஓகேவா? ரெண்டையும் ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல உள்ள வைக்கணும். ஏன் வைக்கணும்? அதுக்குதான் லைக் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து லைக் பெட்டர் விஷுவலைசேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் கிளாஸ் டிடெக்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? கிளாஸ் டிடெக்ஷன்னா என்னன்னா கிளாஷிங்னா முட்டுறது. லைக் சிம்பிளா சொல்ல போனா. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 ஆப்ஜெக்ட் போகுதுன்னா, 2 ஆப்ஜெக்ட் ஒரே இடத்துல வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அங்க ஒரு கிளாஷ் கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ லைக் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, எல்லாம் அவங்க டிசிப்ளின்லயே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் பர்சன்ட்ட போய் கேட்டாருன்னா சிவில்ல வந்து ஒரு 25 to 50% தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா 100% தெரியறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஓகேவா?
அதே தான் சிவிலுக்கும். லைக் மெக்கானிக்கல்ல அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப ஒரு காமன் இடத்துக்கு வர்றப்ப இந்த இடத்துல காலம் வர்ற இடத்துல ஒரு பைப்பை போட்டு வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு கிளாஷ் காமிக்கணும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷனும் கோஆர்டினேஷனும் கூடும் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி லைக் இன்டர் டிசிப்ளினரியே வரும் ஆக்சுவலா. இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிவில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல ரொம்ப கம்மி கிளாஷஸ் வந்து பிகாஸ் லைக் சிவில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வில் பி லைக் ஸோ வாஸ்ட் ஏரியா. ஓகேவா? உங்களுக்கு கிளாஷஸ் வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஆனா இந்த எம்இபின்னு சொல்றாங்கல்ல, மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங். மெக்கானிக்கல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பைப்பிங் வரும். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல்ல இது வரும், டக்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வரும். ஓகேவா? இந்த டக்ஸ் எல்லாம் வர்றப்ப அது ஒரு இடத்துல அவங்க தனியா ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல மாடல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இவங்க ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல மாடல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே கொடுக்கறது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஃபால்ஸ் ஃப்ளோரிங்க்கு இல்ல ஃபால்ஸ் சீலிங்ல இந்த ஒரு மீட்டர் கேப் தான். அதுக்குள்ளேயே நீங்க பல சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும். அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயின்டு ஸ்பேஸ். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும் ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா? ஸோ அங்க அவங்க போடுவாங்க லைக் பேசிக் டிஸ்கஷன் ஃபர்ஸ்டே இருக்கும். நாங்க இந்த லெவலில் வச்சிருக்கோம், நாங்க இந்த லெவலில் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் அந்த ஸ்பேஸை பிரிச்சுக்குவாங்க. ஆனாலும் லைக் ஆஃப்டர் தட் ஆல்சோ அவங்க ரூட் பண்றப்ப கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரும். லைக் 2 பேர் ஒரே இடத்துக்கு அடைச்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி தான் பிளஸ் கிளாஸ் டிடெக்ஷனும் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் சேவிங். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எதனால காஸ்ட் சேவ் ஆகுதுன்னு. ஓகேவா? இதை தாண்டி ரிசோர்ஸ் சேவிங் ஏன் நடக்குதுன்னா ரீவொர்க். ஒரு சைட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரீவொர்க் தான் எக்கச்சக்கமா நடக்கும். ஓகேவா? பிகாஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் டேட்டா. ஃபால்ஸ் டேட்டான்னு சொல்ல முடியாது, மிஸ்லீடிங் டேட்டான்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் லைக் ஒரு டிராயிங்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் மே ஹேப்பன் லைக் என்ன லைக் ஒரு 4 நாளைக்கான ரிசோர்ஸஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து யூஸ் பண்றப்ப அதுலயும் உங்களுக்கு காஸ்ட் போகும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கு 4 ரிசோர்ஸ் தேவைன்னா 4 ரிசோர்ஸ்க்கு ஈஸியா 5 to 6,000 செலவாகுதுன்னா பாருங்க லைக் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ல பெரிய அமௌண்ட்டாவே வரும். ஓகே? அண்ட் கிரேட்டர் எஃபிஷியன்சி. ஆல்ரெடி இத்தனை சொல்லியிருக்கிறேன், எஃபிஷியன்சிஸ் வந்து லைக் எக்கச்சக்கமா லைக் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு. ஓகேவா? அண்ட் ஷார்ட்டர் ப்ராஜெக்ட் சைக்கிள்ஸ் டியூ டு த நோ டிலேஸ் ஷார்ட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும். ஒரு அந்த ப்ராஜெக்டே லைக் கம்மியான டைம்ல பண்ணி முடிக்கலாம், ப்ராஃபிட்ஸும் நல்லா வரும். ஓகே? அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆன் ரீவொர்க் த சேம் திங். ஓகே? ஸோ பேராமெட்ரிக் மாடலிங் இன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஆட்டோமேஷன். ஓகே? நம்மளுக்கும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் ரொம்ப தூரம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஏன்னா லைக் ஆட்டோமேஷன் ஆல்சோ லைக் தி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வில் பி ஆல்சோ கேன் பி ஆட்டோமேட்டட். மெனி திங்ஸ் கேன் பி ஆட்டோமேட்டட் ஹியர். தட் ஆல்சோ வித் 2 to 3 tools like visual programming method and programming method directly. Visual programming method is there will be having an n number of possibilities. Okay? Some limitations will be there with that visual programming. Okay? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நோடா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நோடுங்கிறது என்னன்னா சின்ன சின்ன செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நீங்க அதை வச்சு ஒரு லாஜிக் கிரியேட் பண்ணி அதை ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அதுதான் விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங். ஆனா அதையும் தாண்டி நீங்க நினைச்சதை ஆட்டோமேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் தேவை. ஓகே? நான் ஆட்டோமேஷன் சொல்றேன் லைக் அதுல வந்து ரெவிட் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? ரெவிட் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் ரெவிட்டோட எக்ஸாம்பிள் இருந்தே சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பவர் பிளான்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? ஸோ இந்த வந்து கிரிட் இருக்கு உங்ககிட்ட. ஓகேவா? ஸோ ரெவிட்லயோ ஆட்டோகேட்லயோ எந்த இதுல வேணா நீங்க வந்து கிரிட் கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெவிட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் ஆட்டோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயே சொல்றேன். ஓகே? ஒரு கிரிட் கிரியேட் பண்ணோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 மீட்டர் கிரிட்ல 5 மீட்டர் இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரிட் இருக்கணும். ஓகேவா? 2 வேஸ்ல பண்ணலாம், 2 வேல பண்ணலாம் அதை. ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப
5 meter ones, like you can copy the grids, or 5 meter ones you can create an array. Okay, so in AutoCAD array will be created easily, and in Revit also automatically array will be created. Okay, இதே இது 5 மீட்டர் இல்லாம ஓகேவா, எனக்கு வந்து லைக் ஒன்று வந்து 6 மீட்டர், இல்லை எனக்கு வந்து ரைசிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு காம்பினேஷன்ல ஒரு 5 மீட்டரு, 6 மீட்டரு, 9 மீட்டரு, 10 மீட்டரு, லைக் அப்புறம் 7 மீட்டரு, இந்த மாதிரி லைக் டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ்ல ஒரு கிரிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு நீங்க எப்படி வந்து லைக் அரேஸும் கிரியேட் பண்ண முடியாது, ஒன்னு ஒன்னா காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓகேவா, ஆனா அந்த ஆட்டோமேஷன்ல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந்தா போதும், உங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பர்ஸ் 5, 6, 7, 9 ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டர்ல இருந்தா போதும். ஓகேவா, we can create a grid in less than 10 seconds. பட் அந்த ப்ரோக்ராமை கிரியேட் பண்றதுக்கு டைம் ஆகும். நீங்க கத்துக்கிறது வேற டைம், நான் சொல்றது கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு half an hour ஆகலாம். ஓகேவா, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹவு மச் யூ நோ தட் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, so this is the one of the best example I can say. Okay, so இதுக்கும் மேல நீங்க போனீங்கன்னா like a placing a object will be like if you have data. For example வந்து இந்த காலம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கல்ல லைட் ப்ளூ கலர்ல, அந்த காலம்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் பிளேஸ் ஆயிருக்குங்கிற டேட்டா லைக் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா போதும். எக்ஸாக்ட்லி நான் சொல்லணும் XY கோஆர்டினேட் கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு போதும், எத்தனை காலம் வேணாலும் அட் அ டைம்ல வச்சிடலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க சைஸ் சேஞ்ச் பண்றதுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா, ஸோ லைக் திஸ், லைக் ஒவ்வொரு காலமா நீங்க வச்சு அதுக்கப்புறம் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், டைம் சேவ் ஆகும் ஆக்சுவலா எக்கச்சக்கமா இதனால. ஓகேவா, that is called like this n number of automations can be done. Okay, so it will be to your imagination only, like how differently you are thinking you can automate the things. Okay, next cost modeling. Cost modeling already na 5D la sonnanla, so exactly the 5D will be showing the cost modeling. Okay, simulations and walkthroughs. Okay, இது வந்து இதுவுமே 3D பேஸ் பண்ணதுதான். சிமுலேஷனுக்கும் வாக் த்ரூக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, வாக் த்ரூங்கிறது ஜஸ்ட் நீங்க லைக் ஒரு பில்டிங்கை சுத்தி பார்த்துட்டு வர்றது வாக் த்ரூ. ஓகே, பட் சிமுலேஷன் லைக் இந்த வார்த்தையை எக்கச்சக்கமான தடவை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகேவா, எத்தனை பேர் இந்த ட்ரக் சிமுலேட்டர் அப்புறம் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டுருப்பீங்க. ஆப்வியஸா எல்லாருக்குமே அது என்ன பண்ணுங்கிறது தெரியும். சிமுலேஷன்ங்கிறது ஒரு ரியல் டைம் என்விரான்மெண்ட்டை லைக் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு தர்றதுதான் சிமுலேஷன்ஸ். ஆக்சுவலா எக்ஸாக்டா அதே தான். ஸோ இங்க வர்றப்ப அந்த சிமுலேஷன்ஸ் வந்து சிமுலேஷன் வீடியோ ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா, இப்படிதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பண்ண போறோம், இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் வரும், இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் வருங்கிறது எக்ஸாக்டா சிமுலேட் பண்ணி காமிப்போம். ஓகேவா, அதுக்கு என்ன டேட்டா தேவை, 3D மாடல் தேவை, 4D பிளானிங் தேவை. கரெக்டா, ஏன்னா சீக்வன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீக்வன்ஸ் சும்மா போடலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா எக்ஸாக்டா நம்ம கிட்ட பிளானிங் டேட்டா இருக்குது, அப்புறம் ஏன் நம்ம சும்மா போடணும்? லைக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீக்வன்ஸை எக்ஸாக்டா பிளானிங் டேட்டாவோட சிங்க் பண்ணியே பார்க்கலாம். அதனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, நம்ம பிளான் பண்ணது கரெக்டா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அதுக்கும் மேல மானிட்டரிங், லைக் சைட்ல இவ்வளவு முடிஞ்சிருக்குது இவ்வளவு முடியல அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ பேராமெட்ரிக் மாடலிங் சொன்னல, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏ நார்மல் மாடலிங் அண்ட் பேராமெட்ரிக் மாடலிங் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் நாட் AutoCAD டைமென்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் பேராமீட்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, AutoCAD இருந்தாலும் சரி, ரெவிட்டா இருந்தாலும் சரி, இப்ப ரெண்டுலயுமே பேராமெட்ரிக் மாடலிங் அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா ரெவிட்ல கொஞ்சம் பேராமெட்ரிக் மாடலிங் ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா, ஆனா AutoCADல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ நீங்க இன்டர்நெட்டை பார்த்து கத்துக்கணும்னா AutoCADலையும் கத்துக்கோங்க, அங்கேயும் யூஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா சொல்லல. ஆனா ரெவிட்ல இன்னும் சொஃபஸ்டிகேட்டட். ஓகேவா, ரெவிட்லன்னு வர்றப்ப இதை வந்து நீங்க சும்மா இந்த மாதிரி லைக் ஒரு டைமென்ஷன் எடுத்து போட்டுருந்தீங்கன்னா 200 சென்டிமீட்டர் தான் காமிக்கும். ஆனா டாப் டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 200 சென்டிமீட்டர் காமிக்குதுன்னா இது எல்லாம், இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்கிறது ஃபேமிலி கிரியேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா,
ஃபேமிலிக்குள்ளதான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே, வெளியவும் பண்ணலாம். நீங்க வந்து அது டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். லைக் ரிவிட்குள்ள கொஞ்சம் இன்டெப்தா போனீங்கன்னா எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். பேராமெட்ரிக்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை. பேராமீட்டருங்கிறதே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஓகேவா, ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா. ஸோ எதுக்கு இந்த பேராமெட்ரிக் மாடலிங் அப்படிங்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதே ஸ்ட்ரக்சரை நீங்களுமே 3D மாடலா எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம். ஓகேவா, டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ஆனா இதே மாடல் தான் எனக்கு 15 இடத்துல எனக்கு பிளேஸ் பண்ணுங்கிறப்ப என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு தடவையும் நான் என்னால உட்காந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. சரி, நீங்க காப்பி பண்ணி வைப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னாலும் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, லைக் எல்லாருமே ஒரே சைஸா இருக்காது. தட்ஸ் அ மெயின் ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் வச்சுட்டு திருப்பி ஒவ்வொன்றையும் மாடல் பண்ற லைக் மாடிஃபை பண்றதுக்குள்ள டைம் ஆயிடும். ஓகேவா. ஸோ அங்கேயும் டைமை குறைக்கிறதுக்கு இது ஒரு இன்பில்ட் பேராமெட்ரிக், லைக் இன்பில்ட் இன் த ரிவிட் இட் செல்ஃப். திஸ் வில் நாட் கம் அண்டர் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ஆல். ஓகே. இது வந்து இன்பில்டாவே இருக்கிறது தான். ஓகேவா. யூ கேன் லைக் த டாப் டயமீட்டர், இந்த மிட் டயமீட்டர், இந்த மிட் ஹைட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மிட் ஹைட்டுன்னு வச்சிருக்காங்க, 150 சென்டிமீட்டர் போட்டிருக்காங்களா, இதை நீங்க 200 சென்டிமீட்டரா மாத்துறீங்கன்னா இங்க கடைசியில லோவர் ரெஃபரன்ஸ் லெவல் தெரியுதா? ஓகேவா. இங்க இருந்து இன்னும் ஒரு 50 சென்டிமீட்டர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே கொஞ்சம் மேல போகும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ அப்ப வந்து மிட் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 200 சென்டிமீட்டர் ஆயிடும். ஸோ உங்க 3D மாடலுமே பெருசாயிடும். இது நான் 2Dல காமிக்கிறேன். ஆனா 3 டைமென்ஷன்ல நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. லைக் அந்த பக்கம் இன்னொரு டெப்த் ஆஃப் ஒரு 500 mm 50 சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம், 1000 சென்டிமீட்டர் கூட இருக்கலாம். இந்த ரைட் ஆங்கிள் சொல்றேன் எக்ஸாக்ட்லா. பெர்பெண்டிகுலரா இந்த ஆங்கிள் இருந்து பெர்பெண்டிகுலர் சொன்னா ஒரு 1000 mm கூட இருக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கும் டைமென்ஷன் இருக்கலாம். ஓகேவா. 2Dல தான் நான் காமிக்க முடியுது. அதுக்கப்புறம் லைக் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே மாத்தலாம். ஓகேவா. இந்த மாதிரி மேல இருக்கிற எல்லா டைமென்ஷனையும் மாத்தலாம். இந்த மாதிரி நீங்க பண்றதுக்கு லைக் நீங்க ஃபேமிலி கிரியேஷன் கத்துக்கணும் ஆக்சுவலா. ஓகேவா. ஸோ கத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ நீங்க அங்க எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேலட் ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா. ரிவிட் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா. லைக் ஒரு பீமா இருந்தாலும் ஒரு காலமா இருந்தாலும் லைக் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வச்சா போதும். ஓகேவா. ஆனா அதை எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா எனக்கு தெரியல. ஸோ லைக் நீங்க இதெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ்லயே இருக்குது ரிவிட்ல. ஸோ யூடியூப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ அதை முடிஞ்சா அதை வந்து கன்ஃபார்மா கத்துக்கோங்க. லைக் போறதுக்கு ரொம்ப லைக் வேலைக்கு போறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா. அண்ட் மாடலிங் சாஃப்ட்வேர். ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச சாஃப்ட்வேர் ரிவிட் அண்ட் டெக்லா ஈஸிலி தெரியும். ஓகேவா. அண்ட் ரைனோஸ் ஆல்சோ அனதர் மேபி சம் ஆஃப் தம் ஹர்ட் இட். ஓகே. அண்ட் சிவில் 3D ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகேவா. இந்த மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதுதான். ஓகேவா. ரிவிட் வந்து லைக் இஸ் வெல் versed in RCC. ஓகே. and Tekla is so well versed for steel structures actually, but Tekla is also possible with like RCC, and Revit is also possible with steel. Okay. பட் நான் மார்க்கெட்ல ஓவராலா யூஸ் பண்ற ப்ராடக்டா சொல்றேன். ஓகேவா. டெக்லா வந்து ஸ்டீலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரெவிட் வந்து ஆர்சிசிக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா. அப்புறம் Rhino is also like for RCC and steel they both are using, and Civil 3D is for infrastructure projects like இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேர் மேப் 3D இருந்துச்சு. ஸோ லைக் தட் ஓன்லி இட் வில் பி ஒர்க்கிங். ஸோ infrastructure projects like tunnels, like those things, it will be working on Civil 3D. Okay. Coordination softwares, Navisworks சொன்னல. Navisworksல மொத்தமே மூணு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் மெயின் ஆக்சுவலா. சிமுலேஷன் சொன்னல, சிமுலேஷன் கேன் பி டன் இன் Navisworks, Synchro and Solibri 3. ஓகே. ஸோ சிமுலேஷன்ங்கிறது ஒரு பின்னாடி வீடியோ இருக்குது, உங்களுக்கு அது எப்படிங்கிறது புரியும். அதுல ரெண்டு டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்ணுன்னு சொன்னேன். 3D and 4D கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சிமுலேஷன் கிடைக்கும். ஓகேவா. ஸோ BIM 360 and Collaborate Pro is ஒரு நிமிஷம். ஹலோ. கேக்குது, சொல்லுங்க.
ஓகே. இது வந்து 4D and 5D லைக் எஸ்டிமேஷன் பண்றதுக்கு நாவிசோக்ஸும் யூஸ் ஆகும். பிம் 360லையும் கொலாபரேட் ப்ரோலையும் அதுலேயும் 5Dயும் பண்ணலாம் 4Dயும் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. ஓகேவா. பிம் 360 அண்ட் கொலாபரேட் ப்ரோங்கிறது ஒரு கிளவுட் சாஃப்ட்வேர். ஓகேவா. ஸோ லைக் நீங்க இங்க இருந்து அப்டேட் பண்றது நான் அப்ப காமிச்சல, எத்தனை ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருந்தாலும் வேற எந்த டிபார்ட்மெண்டா இருந்தாலும் நீங்க வந்து டக்கு டக்குன்னு அதோட அப்லோட் பண்ணிடுவீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா இது அப்லோட் நம்ம தான் போய் அப்லோட் பண்ணணும் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா செகண்ட் டு செகண்ட் சிங்க்ரனைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்க இங்க ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க டைமிங்கு சிங்க்ரனைசேஷனுக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்கா சிங்க்ரனைஸ் ஆயிடும். ஸோ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே லைக் அடுத்த செகண்டே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா. ஸோ அங்கேயும் 5D லைக் 5Dங்கிறது எஸ்டிமேஷன் சொல்றோம்ல, லைக் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் பிம் 360 அண்ட் கொலாபரேட் ப்ரோல. ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் எம்இபி லைக் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் இங்கே தான் லைக் நான் சொன்னேன்ல, ஒரு எம்இபி மாடல் வந்து தனியா பண்ணுவாங்க, இன்னொரு சாஃப்ட்வேர்ல பண்ணுவாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர். பைப்பிங் எல்லாம் பிளான் த்ரீல பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல பிடிஎம்எஸ் லைக் எக்கச்சக்கமான 3D சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ஆக்சுவலா. ஆனா நீங்க லைக் ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா different projects and different n number of 3D மாடல் இது மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா. அப்புறம் இதுதான் டோட்டல் பிளான்ட். ஸோ இங்க இந்த ஆரஞ்சு கலர் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆரஞ்சு கலர் தான் நாங்க தனியா காமிச்சிருந்தேன், இந்த ஆரஞ்சு கலர் அண்ட் எல்லோ கலர். ஓகேவா. அது உள்ள இருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு. ஸோ இதை இங்க கம்பைன் பண்ணி வச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து எங்க எங்க இது எது கிளாஷ் ஆகுதுங்கிறது லைக் அதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா லைக் எப்படி சொல்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவில் ஸ்ட்ரக்சர் கிளாஷிங் வித் லைக் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அதுவே அனலைஸ் பண்ணி எதெல்லாம் கிளாஷ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும். ஸோ இந்தந்த ஸ்பாட்லாம் கிளாஷ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க போய் கண்டுபிடிச்சு அதை சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா. அண்ட் ஸ்மால் வீடியோ ஃபார் 4D. ஓகே. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட பேசிக்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ கிரே கலருங்கிறது ஆப்வியஸா வந்து கம்ப்ளீட் ஆன ஸ்ட்ரக்சரு. கிரீனுங்கிறது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், சைட்ல இப்போதைக்கு ப்ராக்ரஸ்ல இருக்குது ஆக்சுவலா. ஓகேவா. அப்புறம் எல்லோங்கிறது நம்ம பிளான் பண்ண டைமுக்கு முன்னாடியே முடிச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்ட்ரக்சரை மீன் பண்ணுது. அப்புறம் லேட் இன் ப்ராக்ரஸ்ங்கிறது நம்ம பிளான் பண்ணியும் இன்னும் ஆரம்பிக்க கூட இல்லை, நடந்துங்க இருந்துச்சுன்னா கிரீனா இருக்கும், லைக் இன்னும் ஆரம்பிக்க கூட இல்லைங்கிற பட்சத்துல அது ரெட்டா காமிக்கும். ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ த கிளாரிஃபைடு பிக்சர் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் டீம் இன் சைட் ஆர் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் எவ்ரி ஒன். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஓவரால் சிமுலேஷன். ஓகே. பட் ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் வர்றப்ப உங்களுக்கு வந்து இதுல இருந்து ஒரு 2 ஸ்னாப்ஷாட்டோ இல்ல ஒரு சர்டன் பீரியட் மட்டும்தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மேல டைம் அண்ட் டேட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகேவா. எனக்கு வந்து இதுல வந்து 10th மந்தோட டேட்டா மட்டும் வேணும், இல்ல 9th மந்தோட டேட்டா மட்டும் வேணும்னா டேட் மாறுது பாருங்க, இந்த டேட்டாக்குள்ள நீங்க வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா. இந்த மாசம் எவ்வளவு ஒர்க் நடந்திருக்குது இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷனாவும் இருக்கும். டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா அதை வந்து டாக்குமெண்டா மட்டும் பார்த்தா லைக் நீங்க ஒரு போட்டோ எடுத்தாவோ திருப்பி வீடியோ எடுத்தாலோ திருப்பி ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வீடியோ ஒவ்வொரு போட்டோ போய் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது எல்லாமே ஒரே மாடல்ல பாக்குறதுனால பிளஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெட்டர் விஷுவலைசேஷன் கிடைக்கும், கொஞ்சம் டைமும் சேவ் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதர் தேன் திஸ் எல்லாமே இந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இது இன்னும் புதுசெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நம்மளுக்கு எப்படி யூஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஆட்டோமேஷன் ஏற்கனவே சொன்னோம்ல, ஆட்டோமேஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம கொஞ்சம் பெஸ்டா போச்சுன்னா லைக் நம்மளால ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் நம்மளால உள்ள கொண்டு வர முடியும். ஆனா அதுக்கான ஒர்க் இன்னமும் இப்ப இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. மெனி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வித் த ஆட்டோமேஷன். ஓகே. அண்ட் 3D பிரிண்டிங். 3D பிரிண்டிங் ஆப்வியஸா நீங்க யூடியூப்ல பார்த்துருக்கலாம், ஒரு பிரிண்டரே ஒரு வீடையே கட்டி முடிச்சிடும். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோபோட்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரோபோட்ஸ் ஆல்சோ யூ குட் ஹேவ் சீன் இன் வெப் ஆக்சுவலி. ஸோ லைக் இன்னும் இதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வரல, பட் திஸ் மேபி இன் த ஃபியூச்சர் வில் கம். ஓகே. ட்ரோன்ஸ் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், லிடா சென்சாரை வச்சு லைக் எப்படி டோபோகிராஃபி அனலைஸ் பண்றது,
இல்லைன்னா ஒரு அன்மேன்டு சைட்டுக்கு நீங்க எப்படி வந்து ட்ரோன்ஸ் அனுப்பி லைக் சைட் இன்ஜினியர் சைட்டுக்கு போகணும்னு அவசியமே கிடையாது. ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு இல்ல ஒரு மேனேஜராகவே வச்சுக்கோங்க. மேனேஜர் வந்து ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்ணி லைக் சைட் என்ன ப்ராக்ரஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஓகேவா? இந்த 3D சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிலேயே பார்க்கலாம், ஓகேவா? டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இதை விட பெட்டர் விஷுவலைசேஷன் பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அண்ட் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி வாட் வில் மேக் த டிஃபரன்ஸ். விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எல்லாருக்குமே தெரியும், கேஜெட் வந்து இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸா ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி இஸ் a different concept. எக்ஸாக்ட்லி லைக் போக்கிமான் கோ கேம். போக்கிமான் கோ கேம் விளையாண்டுருந்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா அதுதான் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி. ஸோ ரியல் டைம் வீடியோ தான், ஆனா அதுல ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வர்றது ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி. ஓகே, ஸோ IoT, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், பேசிக் ஆஃப் ஃபார் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் லைக் BIM360 இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதில் ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு லைக் அதுல இருந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் சைட்ல ஏதாவது சென்சார் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு டேட்டா புல் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதெல்லாம் பேசிக்கா தேவைப்படும். பிளாக் செயின், கிரிப்டோ கரன்சி பத்தி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. ஸோ பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி நவ் லைக் இன் UK தேர் யூசிங் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் transactions. Okay, so that is also getting popular in our industry. Okay, that's it. Any questions? ஏதாவது காண்டாக்ட் பண்ணணும், ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ் ஃபோன் நம்பர்ல மெயில் எப்போ வேணா பண்ணுங்க. ஃபோன் பண்றீங்கன்னா லைக் ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ். ஓகே, if any doubts you can ask. சொல்லுங்க, கேக்குது? ஹலோ, ஹலோ. Good afternoon, sir. சொல்லுங்க. Sir, I am calling to from final year, sir. Yeah, tell me. Sir, BIM வந்து இப்போ வர கம்பெனிஸ் நிறைய எந்தெந்த கம்பெனி தான் சார்? ஓகே, லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வேணுமா? ஸோ சார் லைக் உங்க சார் BIM வந்து இன்னும் ஃபியூச்சர்லயும் டெவலப் ஆகுமா சார்? புரியல சார் BIM ஃபியூச்சர்லயும் டெவலப் ஆகும் சார்? எக்கச்சக்கமா ஆக்சுவலா எக்ஸாக்டா சொல்ல போனோம்னா இன்னும் லைக் நிறைய கம்பெனில பிம்னா என்னன்னே தெரியாம இருக்காங்க. பிளஸ் லைக் எக்கச்சக்கமா இன்னும் வேகன்சிஸ் வந்து லைக் கிரியேட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது. லைக் நீங்க போய் லிங்க்டின்லயோ லைக் நௌக்கரிலயோ போய் தேடி பாருங்க. லைக் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் நீங்க டிராஃப்டிங்கிற வார்த்தையே பார்க்க முடியாது, டீடைலிங்கிற வார்த்தையே பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலா. ஓகேவா, எங்கிட்ட பார்த்தாலும் பிம் மாடலர்ஸ், பிம்ல டீடைலர் கூட கிடையாது, பிம் மாடலர் தான் எக்ஸாக்டா. ஒரே டெசிக்னேஷன் சொல்லலாம் உங்ககிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிம் மாடலர், ஓகேவா. ஹிஸ் ரோல் வில் பி லைக் modeling in Revit and all those things. Okay, BIM engineer, so his role will be checking these modelers and handling these modelers. Okay, BIM coordinator, he will be like coordinating between different disciplines. Okay, so ப்ராஜெக்டையும் பார்த்துக்குவான். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் BIM மேனேஜர், மேனேஜரோட ரோல் உங்களுக்கே என்னன்னு தெரியும், லைக் ஹேண்ட்லிங் ஆல் த பீப்புள் அண்ட் த ப்ராசஸ், அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல லைக் பிம் எக்ஸ்போர்ட், இது வேணா பேர் வேணா மாறலாம், லைக் பிம் எக்ஸ்போர்ட்னு மாறலாம், ப்ரைவேட் டெக்னீஷியன் வரும், லைக் எக்கச்சக்கமா பேர் இருக்குது ஆக்சுவலா. ஓகேவா, ஸோ ரோல்ஸ் ஆர் சேம். ஓகே, அண்ட் பிம்
வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு. இன்னும் லைக் முடியல. லைக் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் லைக் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கான 10 to 15 இயர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மற்ற இண்டஸ்ட்ரிலாம் நீங்க நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். டிஜிட்டைசேஷன்லயோ லைக் மெக்கானிக்கலையே பாருங்களேன். நீங்க மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டட் ரோபோட்ஸ்க்கு போய் எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு. ஓகேவா? ஆனா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் வளரல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன்னா ரோபோட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வரும்னு சொல்றோம், கரெக்ட்? ஓகேவா? அதுக்கு இன்புட் எப்படி கொடுப்போம்? இன்புட்டுக்கான பேஸே பிம் தான். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இன்னும் எவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்குது. லைக் ஒரு அன்மேன்டு சைட்டு, யூ கேன் சி அ அன்மேன்டு ஃபேக்டரி. ஓகே, நவ் இட் இஸ் பாசிபிள். இஃப் யூ ஆஸ்க் எனி manufacturing systems, it's possible now. But now we can't say confidently like a unmanned site is possible. Okay, but we are at that starting stage. So in other countries it has been developed more, but we are like in still like in the initial stage. We have so much growth actually. Yeah. Yes. Yes sir. சார் இப்போ பிம் வந்து டாப் கம்பெனிஸ்ல மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இல்ல இறையுது லைட்டா. சொல்லுங்க. சார் பிம் வந்து டாப் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் மட்டும். டாப் கம்பெனிஸா? ஓகே, அது ஏன் அப்படிங்கிறது நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கேளுங்க. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் ஏன் டாப் கம்பெனிஸ் மட்டும் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, ப்ராஜெக்ட் வந்து பெரிய ப்ராஜெக்டா இருக்கணும். அப்படின்னா தான் உங்களால இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே ஹோல்ட் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ்க்கான காஸ்ட்டும் உங்களால கொடுக்க முடியும். சப்போஸ் நீங்க வீடு லைக் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கே லைக் பெரிய லைக் நம்ம ஊர்ல ரொம்ப கம்மி தான். ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் பண்ற ஒரு கம்பெனி கூட நான் பார்த்ததே இல்லை இங்க, லைக் ரெசிடென்ஷியலோ கமர்ஷியலோ. ஓகேவா? இப்போதைக்கு லைக் மேக்சிமம் திங்ஸ் ஆர் அவுட் சோர்ஸ்ட். ஆக்சுவலி அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் அவுட் சோர்ஸ் பண்றாங்க. நீங்க இந்த எல்என்டி லைக் சாப்போஜி பலோஞ்சி அந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட். ஓகே, but they will be in the so initial stage actually. Okay, so like it may look like a top companies தான் தெரியும் ஆக்சுவலா. ஆனா அந்த டாப் கம்பெனிஸ்க்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்றாங்கல்ல, ஸோ அவங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன கம்பெனியா இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்களையும் நீங்க டார்கெட் பண்ணலாம். அப்படிலாம் கிடையாது லைக் லார்ஜ் கம்பெனில மட்டும் தான் பண்றாங்கலாம் கிடையாது. மாடலிங்க்கு லைக் இதுக்குன்னே லைக் மாடலிங் பண்ற எக்கச்சக்கமான ஃபார்ம்ஸ், சின்ன சின்ன ஃபார்ம்ஸ் லைக் 100 to 200% கொண்ட ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமா இருக்குது. அதான் உங்களோட மெயின் ஒர்க்கே ஆக்சுவலா. நீங்க கேக்குற மாதிரி இபிசில சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றது இல்ல. தேங்க்யூ சார். Any other doubts? Hello, good afternoon, sir. Yes. Sir, water software la irundhu BIM simulate பண்ணலாமா? AutoCAD software இருந்து water software la irundhu BIM simulate பண்ணலாமா? BIM எனக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது ஆக்சுவலா. ஹலோ, water software la BIM simulate பண்ணலாமா சார்? BIM சிமுலேட் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலா. சிமுலேஷன்ங்கிறதே லைக் உங்களுக்கு வந்து ரெவிட்லயே முடியாது, நாவேஸ் ஒர்க்ஸ் வேணும் ஆக்சுவலா. ஸோ நான் உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் நீங்க கேட்குறீங்கன்னா நான் சொல்றேன், உங்க ஐடி கார்டை வச்சு லைக் நீங்களே சாஃப்ட்வேர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லைசன்ஸ் எடுத்துக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அது 1 year வேலிடிட்டி இருக்கும். ஸோ யூ நீட் அ லேப்டாப் அலோன், தட்ஸ் இட். சாஃப்ட்வேர் வில் பி ஃப்ரீ எவ்ரிவேர். யூ வில் பி ஹேவிங் அ பைரேட்டட் வெர்ஷன் ஆல்சோ, பட் ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் தட். ஸோ உங்களுக்கு காலேஜ் ஐடி கார்டு இருந்தால் போதும், காலேஜ் ஐடி கார்டு மெயில் ஐடி இருந்தால் போதும். அதை வச்சே நீங்கள் வந்து
ஆட்டோடெஸ்க்ல இருந்து ஃப்ரீ லைசன்ஸ் 1 இயர்க்கு வாங்கிக்கலாம். நான் 2017ல 16ல படிக்கிறப்ப எங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் லைசன்ஸ் இருந்துச்சு, ஃப்ரீ லைசன்ஸ். பட் இப்போ 1 இயர்க்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ அதை முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. AutoCADல வந்து AutoCAD is a basic tool, like it's not meant for only for construction. Okay, AutoCAD is a drafting tool. It can be used for any profession. Okay, so AutoCAD இதையும் மிக்ஸ் அப் பண்ணிக்காதீங்க. சார் AutoCAD இல்ல சார், வாட்டர் கேட். வாட்? எனக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. டைப் பண்ணி அனுப்புங்களேன் வேர்டை. ஹலோ, ஹலோ, இதுல வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. லைக் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா ஃபோன் யாராவது ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. அது கொஞ்சம் வாய்ஸ் பெட்டரா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. வாட்டர் கேடா ஒரு ஜெம்? சாரி, நான் இந்த வேர்டே கேள்விப்பட்டதில்ல. வாட்டர் கேட்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. வாட்டர் கேட் மேபி ஆஃப் த லைக் சாஃப்ட்வேர் தான் மீன் பண்றீங்களா? ஓகே, இது வந்து லைக் நான் கூகுள் பண்ண வரைக்கும் என்னன்னா லைக் இது ஒன் ஆஃப் தி லைக் பிளான் 3D மாதிரி ஒன் ஆஃப் த 3D மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் தான். ஓகேவா? ஸோ அதுல இருந்து உங்களால காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லைக் என்ன சொல்றது, பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வெளியெடுக்க முடியுமே தவிர உங்களுக்கு வந்து உங்களால லைக் சிமுலேட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? இட்ஸ் அ பேசிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லைக் AutoCAD only. That's why it's ending with CAD. Okay, so CAD-நால drafting தான், maximum drafting plus 3D modeling can be done. Okay, so simulation and all Revitலயே possible இல்ல. நான் சொல்றேன்ல, Revit it's a 3D software only. அதுவும் 3D software தான். Revit is like enhanced in much more things than this AutoCAD and many other things, Plan 3D and everything. But still like Revit is capable of only doing walkthroughs. Okay, walkthroughsனா நீங்க ஜஸ்ட் வீடியோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண லைக் நடந்து போய் வீடியோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது தான் இருக்குமே தவிர சிமுலேட் பண்ண முடியாது. சிமுலேட் பண்ணலாம், ஆனா நீங்க அதுக்கு அட்வான்ஸ்டு கோடிங் பண்ணணும், லைக் எக்கச்சக்கமா எஃபர்ட்ஸ் போடணும். ஏற்கனவே ஒரு லைக் மார்க்கெட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கிறப்ப why we should do that? Okay, that's the question. So I think it is for WTP and these things. Got the answer? சொல்லுங்க. ம், வந்து வாய்ண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. ரெண்டு கேட்டாங்களா, எது ஆமா, அதுல வந்து இப்படி எல்லாம் கேட்டதில்ல.
ஓகே, இன்னைக்கோட இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம். மீண்டும் ஒரு செஷன் வேணும்னா ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க, பார்க்கலாம் திருப்பியும். ஓகே, அண்ட் தேங்க்ஸ் லைக் இத்தனை நேரம் என்ன பொறுமையா கேட்டதுக்கு. எனி டவுட்ஸ் மெயில் மீ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். ஓகே, அண்ட் டூ வெல் வித் யுவர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். That's it. Hello. Hello. Yes. Kekana. கேக்குது. On behalf of my college, I extend a really hearty vote of thanks to our alumni, Mr. M.K.Karthik, who spared time from his schedule to the grace of webinar. Today, we had an opportunity to hear information about a building information modeling, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, பாப்போம். Bye.